मैं वो वडभागन कर्मा वाली पीढ़ी हाँ जिसने इस पाक पवित्र दर्द से जन्म लिया। इन्हां अखियां हर मंजर तक गया जो मेरे साबे पत्ते ने, मेरे नैन भी ने, मेरे होंठ जुबान मुख बैन भी ने, जे सुन सकिए तो रुख भी गल्लां करते ने, जे ना सुनिए तो लफज भी गुंगे गुंगे ने। उदों मैं बहुत ही छोटी सा, बस मज़ा में सुर्ख संभाली सी, एक ताल सुहावा तकदी सा, मैं जिसके किनारे उगनी सा। फिर एक दिन इन्हां अखियां ने इस ताल किनारे उड़े हुईयां दो नूरी नोहारां तकियां सन। मेरे पत्तियां विच चिरनाट छिड़ी, मेरी जड़ तक अमृत संचरिया। मैनूं दस्सिया धरती अमड़ी ने ये दीन दुनी दे शहनशाह, तेजे ते चौथे पातशाह गुरु अमरदास, गुरु रामदास, उन्हां दी नदर दे पैण साल जद साज वांग खर्रा उठिया, धरती दे सीने ठंड पई। फिर बरकत वाला तख्त लगा, जग रामदास नगरी वस गई। फिर गुरु पिता दी नगरी नूं गुरु अर्जन क्यों सत्कारिया सी, जिउं सुखना उगमे नैना चों जल विच हरिमंदर उसारिया सी। धरती बैकुंठ उतारिया सी ते मियां मीर फकीर कोलों संगे बुनियाद रखाया सी। बाबा बुढ़ा जी ने सीस उत्ते मैं सावियां पखियां चलियां सन, जिन्हां दी नजर सानी अंदर हरिमंदर साहब उसारिया सी। एक पाक पुनीत पैगाम है जो सारी दुनिया दे नाम है, जो भी धरती ते आए हाँ असी इक्के नूर ते जाए हाँ। ना जात पात दा रख रखाव, ना मजहब धर्म दा भेदभाव, सब फर्क वितकरे भुल्ले सन। चौकुंटां वल चौवरना लई चारे दरवाजे खुले सन। फिर वो दिन चढ़िया जिसका दृश्य मैं उच्ची हो तकिया सी। बाबा बुढ़ा जी दे सीस उत्ते जो नूर जहान दा टिकिया सी। गुरु अर्जन पंचम पातशाह उस उपर चमक चुनाते सन। उन्हां दे पिछे पिछे ही श्री आदि ग्रंथ दे लिखनहार भाई गुरदास जी आउंदे सन। जब आदि ग्रंथ दा प्रथम दिवस हरिमंदर विच प्रकाश होया, कुछ होर हुई धरती सारी, कुछ नीला होर आकाश होया। जब रात पई तां इउं लग्या तारे चुकाए देखण लई, इस दर ते मत्था टेकण लई। जब पंचम गुरु शहीद होए तां छेवें सतगुरु बोले इउं, ये गहरे बोल ठरमे स्यों। सच्चियां पीरां दी पीरी लई, झूठे मीरां दी मीरी दे अत्याचारां नूं रोकण लई तदबीर भी बहुत जरूरी है। रसीन रबाब दी राखी लई, सुरमई सारंदे दी खातिर शमशीर भी बहुत जरूरी है। पीरी मीरी दे अंतर्गत सिरजिया गया श्री अकाल तख्त, जिथे ढाडी वारा गाउण लगे दुनिया दे झूठे शाहां नूं सच दी ललकार सुनाउण लगे। शाहां नूं जद ललकारीदा फिर रब दे सच्चे नाम तो अपना सब कुछ ही वारीदा। वो भी दिन आया मैं तकिया, महा कहर एक होया। नौवें सतगुर इत्थे आए, दुखियां बुआ होया। मेरे नैनों ओझल हो गए,
ਫੇਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਿਰਜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੌੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ, ਕਦ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ। ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਧਰਨ ਦਿਆਂਗਾ, 10,000 ਜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਵੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਗਏ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਭੇਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦਾ। ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਤਲਾਮ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਮਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੱਲਾਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਕਰਨਾ, 10,000 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰ ਭਰਨਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਮੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਟੋਟੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਂਬੜ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਚ ਐਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਠੀਕਰ ਬੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਮੱਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ। ਫੇਰ ਚੜ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਤਾੜਦਾ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਲੁੱਟਦਾ, ਗੁੱਪ ਵਸਦੇ ਨਗਰ ਜਾਗਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਉਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੀ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰਿਆ ਪੰਥ ਨੇ, ਮੁੜ ਸਿਲਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਸ ਸੀ ਅਰਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਝੁਕੇ ਸੀ। ਕੀ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੂਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਣ ਦਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੀਣ ਦਾ। ਸਿਰਸੇਰਾ ਬੰਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ 30 ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਤੋਰ ਲਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ 30,000 ਸੰਗ ਪਿਟ ਗਏ। ਕਿਆ ਰੰਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਨ ਦਾ, ਕਿਆ ਪਿਆਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ ਸਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਗਰਜਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਨਾਦਰ ਕਿਵੇਂ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਰਵਾਣੇ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਸਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰਮਤੇ ਜੂਝਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਜਰਵਾਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੜੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਢਾਰਸ ਖਾਲਸਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਧਰਤਦਾ ਸੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਖਾਲਸਾ। ਉਦੋਂ ਜੂਝਿਆ ਏਦਾਂ ਖਾਲਸਾ, ਇਉਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ ਕੀ, ਕਿਨਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੂੜ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਅਸੀਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਡੇ ਝੂਟਦੇ। ਏਸੀ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ, ਏਸੀ ਰੂਪ ਮੇਰੀ ਉਮੰਗ ਦਾ। ਕਦੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਨੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਆਇਆ ਪੈਰ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜੋ ਤਾਜ ਗਿਆ ਸੋ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੌਖਲਾਏ ਦਸਤਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਇੱਕ ਰੁੰਗੀ, ਨਗਰ ਨਗਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੋਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਵਲਗਣ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜੋ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਗੋਰੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਠ ਆਪ ਮਹੰਤਾਂ ਸੌਂਪਦੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਨੀਚਾ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਆਖ ਕੇ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦਰੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਰਲ ਕੇ ਦੇਗ ਚੜਾਈ, ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਤੇ ਵਾਗ ਲਿਆ। ਤੁਰ ਗਏ ਉੱਠ ਮਹੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਵ ਤਦਬੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਬੀਤ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੌਰ, ਅਤੀਤ ਦੀ ਸੱਪ ਜਿਉਂ ਗਈ ਲਪੇਟੀ। 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਮਤੀ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਿਆ ਸਾਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲੀ। ਤੁਰਿਆ ਜੱਥਾ ਇਥੋਂ ਪੁੱਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਧਾਮ ਤੇ ਸਰਦਲਾਂ ਤੇ। ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ। ਵਾਸੂ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ, ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੂਜਾ ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ ਦਾ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਾਕਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੋਰ ਤੁਰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਥਾਂ ਹੈ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਥੋਂ ਜੱਥਾ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਧਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਪੌਣ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੱਸ ਕੇ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਦ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਜਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਆਖਿਰ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਹੋਈ। ਭੇਜੀ ਤਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਕੱਟਦੇ ਸਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਗੇ, ਲਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ। ਗੋਰੇ ਪੁਲਸੀਏ ਪਕੜ ਲੈ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਕਾਲੇ ਬਣੇ ਸਨ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਾਝੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਹਿ ਕੇ ਚੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਡੁੱਲਣ, ਇਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੁਗਣਾ ਪਿਆ ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਲੋਕੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਉਧਰ ਬਚਿਆ। ਉਧਰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਰੋਕ ਗੱਡੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਵਰੇਗੰਢ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਥਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ। 30,000 ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਅਚਨਚੇਤ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ, ਸਿੰਘ ਸੈਂਕੜੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ ਥੇ। ਰੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਦੇਹਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਥਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਲਗੋ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਪਰਖ ਕਸੌਟੀਆਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਲੜੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਆਖਿਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਆਖਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਕ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਏ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਤਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ, ਸੀਨੇ ਵਿੰਨ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਦਾ ਜਗਣਗੇ ਦੀਪ ਚਿਰਾਗ ਅੱਖਰ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਮਰਨਹਾਰ ਭੂਪਤ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਦੇਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੇ ਅਟਲ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ।